سابق اسپیکر قومی اسمبلی جی ڈی اے کی رہنما وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سب سے پہلے بڑا سادہ سا سوال، آپ بھی بڑے اہم اتحادی ہیں، تمام اتحادی ہی اہم ہیں حکومت کے لیے. اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ حکومت اس وقت بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں ضرور یہ آتا ہے کہ جو بھی ممبرز جن کے کوئی گریوینسز ہوتے ہیں یا جو الائڈ پارٹیز کے اگر کوئی گریوینسز ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ضرور لاتی ہیں. جیسے بجٹ سے پہلے ہوتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ اگر کوئی ووٹ ہو رہا ہو تو اس سے پہلے ضرور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اور یہ تو میں نے ہر پارٹی میں دیکھا ہے. اور اس میں پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت ان جو بھی سینئر ممبرز ہوتے ہیں وہ سب کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کمٹمنٹس لے رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تو ہوتا ہے اور اس میں میری نظر میں جو بھی ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے، اتحادیوں کے ساتھ ایڈریس ہو جائیں گے، آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمجھ رہی ہوں. اچھا، جی ڈی اے کے بھی تو کافی گریوینسز تھے، تحفظات تھے. ظاہر ہے کل کو آپ لوگوں کو بھی الیکشنز میں جانا ہے، سندھ کو لے کر بھی آپ لوگوں کے مسائل ہے جو گاہے بگاہے آپ بھی پرائم منسٹر تک بات کرتی ہیں، وہ پہنچاتی ہیں. کیا آپ لوگوں نے اس موقع پر وہ اس طریقے سے آپ لوگ سامنے نہیں آئے، مخالفت میں نہیں آئے جس طرح اتحادیوں کے ساتھ اپوزیشن کے رابطے ہو رہے ہیں، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں بھی سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں؟ آپ لوگوں سے اپوزیشن کی طرف سے جب سے یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، دیکھیں، رابطے تو کرنے کی ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی اور رابطے ہوئے بھی، لیکن میرا ایک اصولی موقف تھا اور وہ اصولی موقف میں یہ تھا کہ اگر میں ابھی تک کابینہ کا حصہ ہوں اور میں اس میں ابھی تک اپنا کانفیڈنس میں نے شو کیا ہوا ہے تو وہ جو کنسرنز تھے میں نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھے، انہوں نے کمٹمنٹ کی اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اس کے ابھی سے مجھے نظر آنے شروع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے. لیکن اگر میرے نہیں ہوئے کنسرنز تو میں اس موقع کے بعد بھی ریزائن کر سکتی ہوں، میں پہلے کابینہ کو چھوڑوں گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر 3 سال میں ہم اس کا حصہ رہے تو میری نظر میں یہ میرے لیے ایک کم از کم ایتھیکلی صحیح نہیں تھا کہ میں اس ٹائم پہ اس کو جواز بنا کہ میں ان کو چھوڑ دوں. مطلب کہ لیکن یقیناً اپوزیشن کے بہت سے پارٹیز نے اس وقت آپ کے لیے ایتھکس زیادہ ضروری ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر آپ اپنی سیاست کو آگے لے کے چل رہی ہیں، نہ کہ موقع محل دیکھ کر اپنے تحفظات کو آگے رکھنا، بات منوانا، یا ان ادر ورڈز جو ہمارے ہاں بڑا کامن یوز کیا جاتا ہے بلیک میلنگ کرنا کہ ہمیں اس وقت میں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. ایسا آپ نہیں کر رہے؟ نہیں جی، میں نے بالکل، اور میں یہ لفظ بلیک میل نہیں کہوں گی. یقیناً ایک ڈفرینٹ پارٹیز کے اپنے ایشوز ہیں، مجھے ان کا اتنی ان ڈیپتھ نہیں پتا. میرے سندھ کے حوالے سے تھے اور میرے بھی اپنی جگہ کافی، یا ہمارے جو جی ڈی اے کے دوسرے ممبرز ہیں کہ فیڈرل جو بھی ادارے ہیں کہ ان کو اس طرح کام کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو زیادہ سندھ کی طرف فوکس کرنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے، اس سے ریلیٹڈ تھے. ہمارا کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی منسٹری یا کوئی، میرا بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں سندھ کے حوالے سے جو توقعات ہیں وہ ہماری پوری ہونی چاہیے اور جس کی کمٹمنٹ انہوں نے کی. اچھا، اپوزیشن سے رابطے صرف فون کی حد تک ہوئے یا میسیجنگ کی حد تک ہوئے، کسی کے تھرو میسج مل گیا، باقاعدہ میل ملاقاتیں تو نہیں ہوئی آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، میرے کولیگز ہیں اور بہت پرانے کولیگز ہیں، آج کے نہیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ وہ ہوئے. تو یقیناً ہم اٹھتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. اور اس میں کہ کسی کے تھرو انڈائریکٹلی بہرحال رابطے ہوئے، وہ آئے بھی، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور فونوں پہ بھی بات ہوئی ہیں. تو یہ سب ہے. لیکن میں نے اپنا ایک کلیئر موقف جب بتا دیا، ایک وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس بات کے بعد ایک کلیئر ہو گیا کہ یہ میرا سٹینس ہے اور میں اسی پہ ہی چلوں گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی قومی اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں، مطلب کہ آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں آج بھی کہ آپ کا ایک بڑا زبردست رول ہوتا تھا.
उस तरह से उंगलियां नहीं उठती थी, आपकी कारकर्दगी पर, न्यूट्रलिटी पर सवालात नहीं उठते थे, जिस तरह आज मौजूदा स्पीकर जो असद कैसर साहब, उन पे सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो मामले को लिंगर ऑन करने के लिए जो इख्तियारात हैं उनको गलत तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर किसी एमएनए का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है और वो अपने लीडर के खिलाफ वोट करना चाहता है अदम एतमाद में, तो क्या आप बेहतर तौर पे बता सकती हैं, क्या स्पीकर का ये राइट है कि उसके वोट को वो रिजेक्ट कर सके? देखिए, एक तो ये इस वक्त मैटर सब जुडिस है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि स्पीकर के बहुत राइट्स हैं, बहुत पावर्स हैं, और ये डेफिनेटली जिस तरह का माहौल अभी बनाया गया है और एक स्पीकर को जिस तरीके से वहां पे वो बिहेव कर रहे हैं, वो बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है। पर एज फार एज उनके पावर्स की बात है तो उनके पास बहुत पावर्स हैं, और जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं कि ये कलेक्टिव इंडिविजुअल वोट नहीं होता। देखिए, हमारे पास आर्टिकल है 226 और वो है सीक्रेट बैलेट का, कि जो इलेक्शंस होंगी सीक्रेट बैलेट होंगी एक्सेप्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर, क्या अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या चीफ मिनिस्टर के हवाले से, उसको ओपन रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसका रीजन है क्योंकि वो एक कलेक्टर, एक पार्टी का वो होता है, और उस लिहाज से वो बिल्कुल मेरी नजर में कि वो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उस पे बड़ा एक क्लियर है कि ये एक उनको जिस पार्टी के ऊपर आप टिकट लेकर आए हैं, जिस पार्टी के उससे आपने किया है, अवाम ने आपको उस पे मैंडेट दिया है, उस सिंबल पे मैंडेट दिया है, तो आप उसके बाद वहां जाके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन में ओपन करने का मकसद ही ये था। दूसरी चीज है कि जो खास तौर पे रिजर्व सीट्स पे आते हैं लोग, और चाहे वो खवातीन हो या माइनॉरिटी हो, उनको तो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो होता ही, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होती है, एक लिस्ट होती है जो पार्टी अपनी लिस्ट बनाती है और वो पार्टी लिस्ट जमा करा देती है। जब कोई सीट खाली हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सेकंड उसके बाद जो इन लाइन होते हैं उनको चांस मिल जाता है। तो उनको तो कोई इलेक्शन का तो वो है ही नहीं कि कोई अवाम के पास, जी आज अवाम के पास हम गए और वो हुआ। वो तो जब जिस तरह उन्होंने पार्टी के लिए अगर एज अ वर्कर काम किया होता है और उन्होंने जो भी उस पार्टी के लिए किया, इसीलिए पार्टी उनको कंसीडर करती है और एज अ रिवॉर्ड भी कह दे कि उनको कंसीडर करके लाती है कि जी ये हमारे वर्कर्स हैं या हमारी खवातीन हैं बड़ा एक्टिवली, उनको रिजर्व सीट पे दिया जाता है या माइनॉरिटी पे दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बिल्कुल वो पार्टी का वोट होता है और उसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए। ये बात तो है ना कि तहरीक अदम एतमाद आइन के मुताबिक है, ये भी है कि आइन के मुताबिक कार्रवाई भी होनी है उसके खिलाफ, ये भी आइन के मुताबिक है कि आप डी सीट हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज कि वो कार्रवाई जो है वो वोटिंग के बाद होगी, वोट से पहले आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपको स्पीकर की इख्तियारात और कार्रवाई वो क्या कर सकता है ज्यादा बेहतर तौर पे पता है। वोट डालने के बाद कार्रवाई का इख्तियार है स्पीकर को, या पहले स्पीकर को पहले क्या पता है कि वो उसने किस तरफ जाके वोट डालना है? जी देखें, एक पार्टी की एक तो डायरेक्शन आई हुई है, दूसरी चीज ये है कि मैं कहती हूँ ये सब जुडिस मैटर है और ये हमें यही तो इंटरप्रेट करना है कोर्ट ने। तो उससे पहले इनफैक्ट उस टाइम पे तो कोई ऐसी डिस्कशंस भी इस पे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपको क्योंकि स्पीकर के रोल के हवाले से बात की, और ये अब मैटर आई थिंक हमें देख लेना चाहिए कि इस पे कोर्ट क्या कह रही है और वो है। लेकिन आपने एक आर्टिकल की बात की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, किस आर्टिकल पे अमल दरामद हो रहा है या उसके हवाले से हो रहा है। देखिए, आर्टिकल 145 भी है, आर्टिकल 234 भी है, आर्टिकल हमारे जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कि
218 का सब उसका है कि 3 वो भी है। तो इस तरह तो आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो क्या अगर हम उसकी आज बात करते हैं तो आपने सुना कि शेख रशीद ने एक गवर्नर रूल की बात कर ली तो एक हंगामा हो गया और एक वो हो गया। वो तो एक उन्होंने चले एक बात की जो प्राइम मिनिस्टर ने, पर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? तो ये सब आर्टिकल 234 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो वो तो जितनी चीजें जो भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो वो वहां हैं और उसके लिए, लेकिन किसको किस तरह से और क्या वक्त होता है हर चीज का और मोमेंट होता है। देखिए ये जो नो कॉन्फिडेंस का इस टाइम पे आना ही मेरी नजर में बहुत गलत था, जबकि एक इंटरनेशनल नजरें थी हमारे मुल्क पे जो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से सूरत हाल बन रही है, जो कश्मीर में सूरत हाल है। आज आप देख रहे हैं कि भारत का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और क्या जो वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि एक साजिश का शिकार हो रहे हैं कि पाकिस्तान में एक हवाले से डिस्टेबलाइज करने की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासतदानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और अभी भी है कि इस चीज को सोचा जाए और कहीं हम अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।